ناظرین ایک بڑا اچھا یہ ایک موضوع دیا انہوں نے کہ جس وقت آپ نے لیگل ہونا تھا یا جس کو اگر ضرورت تھی اس وقت یعنی کسی گوری یا کسی اور کی یا سورینام کی بچی کی اس کو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آج آپ سیریسلی اپنی اولاد کی شادی پہ آ گئے ہیں تو اب آپ کو اس چیز کا فکر ہے کہ وہ نہ ہو. لیکن کیوں سبھی آپ کیا اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ یعنی اس وقت جب ہم نے اپنے سیٹلمنٹ ہونے کے لیے اس پہ گریز نہیں کیا ہے اور آج بھی ہم اس پہ گریز کرتے ہیں؟ اس لیے گریز کرتے ہیں کہ آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ اپنا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہاں کے بچوں، یہاں کے بورن بچوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا. لیکن جنہوں نے ایسا کیا ہے میں ان کے حق میں بھی نہیں، میں انہیں بھی ناپسند کروں گی. ان لوگوں نے بھی ان کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے. اب وہ باپ کہے کہ تو پاکستان شادی کر، سورینام کہے کہ میں ادھر کروں، ڈچ کہیں گے ہم نے ادھر کرنی ہے. وہ بچے بٹ جاتے ہیں، وہ کسی دونوں اپنی نہیں طرف رہتے ہیں، دونوں ماں باپ اپنی اپنی طرف بھیجتے ہیں، جس وجہ سے بچے چلیے آپ سمجھ رہی ہیں آپ اس پہ کیا اپنے کمنٹ دیں گی؟ جو بات یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ آپ کو یہ ہے کہ ایک تو شادی ہے کہ جو بچے خود اپنی پسند سے ایک دوسری ڈائریکشن لے لیتے. ایک انہوں نے بہت بڑا شافیہ نے اچھی ایک پوائنٹ دیا کہ ماں اگر انہوں نے فرض کیا کہ اپنا سورینام کیا ہے، باپ جو ہے وہ پاکستان کا ہے، تو ماں کی خواہش جو ہے سورینامیوں کے ساتھ ہو، باپ کی خواہش جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہو. یہ کنفلکٹ نہیں ہے. تو یہ تو پھر ماں باپ کو آپس میں ان کو تو ہینڈل کرنی ہے نا یہ چیزیں. ہمیں وہ تو شروع سے ہی ہو گیا، سفر کون ہو رہا ہے؟ سر سفر کون کرے گا؟ یہ جب ماں باپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، سب سے پہلے شادی زندگی گزار لی ہے، اور اگر ان دونوں نے اگر ایک سورینامی نے اور پاکستانی نے شادی کی ہے تو وہ بھی آف کورس پسند کی شادی ہوگی. تو جنہوں نے اس 20 سال یہ کہہ رہی ہیں وہ پسند کی شادی نہیں، وہ تو ویزے کی شادی تھی. وہ یہی تو وہ کہہ رہی ہیں. شادیاں اتنی لمبی تو نہیں چلتی کہ وہ بچوں تک پہنچ جائیں. مجبوریاں ہو گئی ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ 99% جو ہماری جنریشن نے دوسری قوموں کے ساتھ شادی کی ہے وہ ویزے کی ہے. میں تو حقیقت میں کہوں گا. لیکن پھر انہوں نے وہ جو ویزے کے لیے کی ہے وہ پھر انہوں نے چھوڑی ہیں، پھر انہوں نے پاکستانیوں سے نہیں، لیکن بعض لٹک گئی ہیں نا شادیاں. تو بعض جو بچے آ گئے ہیں، بس ان کی جن کی اولادیں ہو گئی ہیں، بچیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے پھر اس کو وہ نہیں چھوڑ سکے. انہوں نے کوشش کی ہے، اولاد کو لے کے بھاگے بھی ہیں یہاں سے لوگ، اولاد کو لے کے پاکستان چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ نے ان کو پھر واپس بلا لیا ہے. یہ مسئلہ بات تو یہ درست ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے شادیاں یہ کی اور اس کے بعد وہ جس وقت ان کے اپنا اس کو انہوں نے چھوڑنا چاہا تو وہ نہیں چھوڑ سکے، وہ بچے ہو گئے تو ان کی مجبوری ہوئی اس کا وہ آگے ایکسٹینڈ ہو گئی. کیوں جی ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل بہت زیادہ ہوا ہے اس واقعہ. بعد میں انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر یہاں کی حکومت. کیوں جی آپ کیا کہیں گے؟ اب میں تو یہ کہوں گی کہ جہاں تک نیو جنریشن کا تعلق ہے، اب بچوں کی شادیاں اب سوچ سمجھ کے بچوں کو پہلے ہی ایسی تربیت دیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپ کوشش کریں کہ اچھے آپ پاکستان کے لوگوں سے ہی شادی کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسل ان کے بھی آگے سے بچے ہونے ہیں. آپ کی اپنا کیا آئیڈیا ہوگا اگر بچوں کے لیے آپ کو چوائس دی جائے کہ جی میں آپ بچے جو ہیں ان کو کس قسم کی ڈائریکشن دینی چاہیے شادی کے لیے؟ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ فرسٹ چوائس تو میری پاکستانی ہوگی. اچھا. اور سب سے پہلی چوائس تو ہماری اگر ہمیں چوز کرنا ہوگا تو ہم تو پاکستانی سے کریں گے. اچھا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش بھی ایسی کی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں سے ہی کریں گے. اچھا. لیکن یہ آپ نے تو ایک جنرل ہم تو ٹاپک پہ بات کریں نا. شاید میرے پاس بھی میرا بیٹا ایک ٹرکش لڑکی کو لے کے آ جائے تو شاید میں سوچوں گی نہیں بڑی پیاری ہے چلو کوئی بات نہیں چلنے دو. لیکن شاید میری بیٹی اگر کہے کہ مجھے ایک ٹرکش لڑکے سے شادی کرنی ہے تو شاید میں سوچنے لگ پڑوں کہ وہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ کے اور مجھے لگے کہ ہاں آپ دوسرے انسان کو بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ سیریس ہے اور آپ کا بچہ بھی اس کے ساتھ سیریس ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، مسلم ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یعنی اگر آپ کا بچے آپ ایک منٹ جی اگر آپ بچے جو ہیں وہ ایک ٹرکش مراکش جو کہ مسلم ہیں اگر ان کے ساتھ شادی کریں جو یہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یورپین کو کسی کے ساتھ شادی کریں تو بہت بڑا پرابلم. بہت بڑا پرابلم تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر آف کورس آپ کا دل تو ڈرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ نیور نو. چلیں اسی پہ آپ رائے لے لیتے ہیں. کیوں جی اگر یورپین سے شادی کریں بہت بڑا پرابلم ہے یا چھوٹا پرابلم ہے؟ نہیں بہت بڑا پرابلم.
जी आप शाफिया क्या कहीं बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो छोटे इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं पहले ये ठीक है, बताएं बड़ा है कि नहीं है मेरी नजर में है बड़ा अच्छा अब बताएं क्यों इसलिए कि जब किसी दूसरे मसलन तुर्कश मारोकान किसी से भी शादी को बच्चा कर लेता है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, यानी हमारा बेटा पाकिस्तानी है, माँ बाप पाकिस्तानी है, और जब वो कर लेता है तो आने वाली नस्ल में जब उनके बच्चे होंगे तो वो बट जाएंगे, आधे तुर्किश हो जाएंगे, आधे पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये मसला हो जाएगा क्योंकि फिर वो नहीं लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त आप कल्चर नहीं रहेगा। नहीं उसको उस पे आपको एतराज होगा लेकिन मैं नहीं चाहूंगी, नहीं लेकिन आप क्या चाहेंगे मैं यही चाहूंगी कि या अल्लाह एक तो बच्चे लायक निकले, अगर शादी का टाइम आए भी तो मैं उनको कहूँ कि अगर करनी है तो अच्छा पढ़ा लिखे अच्छे इंसान देकर अगर करनी है, अगर नहीं करनी है तो बेशक ना करें। ना करो ना करो बेशक ना करो। हाँ। शादी बिल्कुल ना करो मुझे लग रहा है कि करिए कि अगर करनी है तो ठीक है, मुझे नहीं करनी नहीं तो है क्या ऐसी नौबत नहीं इनको है। ये समझ आएगी कि आप करनी है नहीं करनी है या बिल्कुल ही ना करें यही आप कह रही हैं नहीं, मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं है। क्या ये ऐसी नौबत अगर माँ बाप शुरू से ही बच्चों को ये बता दें कि ये फर्क है। बच्चों को शादी के बारे में परवरिश जो है उसका कितना हिस्सा है में आप शादी के बारे में खास बच्चों को कुछ बताते नहीं है, बच्चे एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं। क्या आप अपना पाकिस्तानी कल्चर लें जैसे हम लोगों की परवरिश पाकिस्तान में जहाँ पे हम जो चारों बैठे हैं तो वहाँ पे शादी के बारे में परवरिश दी जाती थी क्या आपने दी आपने दी जी बच्चों को नहीं, मैं आपने तो दी कहती हूँ पढ़ो चुप करके। उन्होंने मैं दी नहीं है। कहती आपने दी है बच्चों उन्होंने को दी है। बताना पड़ेगा। तो क्या मैंने ये अगर पूछा बच्चों कि को क्या शादी ये में- बच्चों को शादी के बारे में परवरिश का हिस्सा होना चाहिए अभी नहीं, इसलिए कि बच्चे बच्चों का ध्यान लेकिन सबिया कह रही है होना चाहिए नहीं, वो जाके जब 18 साल से ऊपर हो जाए इसलिए नहीं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों का ध्यान शादी की तरफ हो जाएगा, वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान उस तरफ नहीं हो जाता है वो दुनिया हमें तो पाकिस्तान के जब फलां की शादी तो फिर बच्चे थोड़ा बहुत तो ज़हन में आ ही जाता है। परवरिश से मेरा मतलब है कि नहीं जी, हमें हमारी इस माँ तरह बाप दी की गई शादी थी कर परवरिश कि हमने अपनी नानी को देखा, हमने अपनी दादी को देखा, हमने अपनी खालाओं को, सबको हमने इस तरह के लोगों को देखा। इस तरह नहीं कि हमारी अम्मी ने किसी ने हमें बैठ के खास बताया, मैं भी वही कह रहा हूँ हमने सबको देखा नहीं। और हमने सीखा। देखिए मेरी बात सुने मैं ये कहता हूँ कि हमारी परवरिश जो है ना यही हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा एक बहुत बड़ा गैप भी हॉलैंड में ये है कि हम यहाँ पे पेरेंट जो है ना एक इंडिविजुअल परवरिश दे रहे हैं हर माँ और बाप जो है वो सिर्फ उनका डायरेक्ट तल्लुक है पाकिस्तान में जब होते थे तो उस वक्त आपका मामा चाचा फुफ्फा ताई सब कुछ होते थे वो सब आपके बच्चों और उनके बच्चों के आप एक हिस्सा थे और अब चूंकि वो नहीं है इसमें लेकिन वो लवाजमात तो पूरे करने हैं ना आपने अपने कल्चर को तो पूरा करना है उसके लिए वही सवाल हुआ है कि वो सवाल है कि अगर क्या आपने उनको परवरिश दी मुझे नहीं लगता कि हमने इस तरह अच्छा नहीं दी क्या देनी चाहिए बिल्कुल मेरे ख्याल में देनी चाहिए। क्यों वो तो शुरू से ही बताना चाहिए कि हम मुसलमान ये भी आप कह रही थे 18 साल के बाद नहीं 18 साल के नहीं आपने कहा कि 18 साल के बाद वो क्यों तो जी इन्होंने कहा कि नहीं कि 18 साल के बाद नहीं आप क्या कहती है 18 साल पहले होने के बाद होने चाहिए नहीं मैं समझती हूँ कि बच्चे को जब यहाँ पर शुरू में हर चीज़ की समझ होती है स्कूलों में हर चीज़ बताई जाती है बच्चे से कुछ छुपा नहीं होता उसको साथ साथ हर चीज़ बतानी चाहिए समझानी चाहिए नहीं तो बच्चे सवाल भी तो पूछते हैं ना मामा हम शादी नहीं करेंगे तो सवाल करनी तो आप पढ़ो चुप रहो। लेकिन आपको ये पता है कि वो जब कहती है ना मामा या कहता है कि मामा शादी नहीं करोगे वो कहाँ से क्या बोल रही है ये वो एंगल आपको बताना ये एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मुझे इस गुफ्तगू का बहुत मजा आ रहा है कि हम इसको बड़े रिलैक्स तरीके से इसको पेश कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये है कि अब बच्चों को परवरिश के दौरान ही इस बारे में भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है माँ बाप की जो ख्वाहिश क्या है क्योंकि मैंने उसको रिपीट किया कि ये शादी एक रिश्ता जो है ना ये वो गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है ये एक बहुत सीरियस चीज़ है बच्चों की ज़िंदगी का मामला है और उस ज़िंदगी को आगे लेके चलना है और आपके एक जनरेशन का है ख़ानदान का मामला है तो मेरा ख्याल है इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए बच्चों को आपस में उनको इनसे उजागर करना चाहिए कि अपना शादी किस का असल मकसद क्या होता है वो सिर्फ दो जो लड़की लड़का है उनका मिलाप नहीं है क्यों जी आपका क्या ख्याल है इस पर एक्चुअली तो स्टार्ट तो बेस तो उन्हीं से बनती है लेकिन ये कि ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों का कल्चर है उसमें तो आपकी शादी जैसे आपने पहले कहा कि एक शादी जो होती है वो फैमिली से होती है लेकिन यहाँ पे जब है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया
क्योंकि यहाँ पे तो ऑफ कोर्स अब फैमिली उस तरह तो इकट्ठे रहते ही नहीं आप, तो एक्चुअली वो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स ही रह गए हैं जो कि स्टार्ट करते हैं। और लेकिन अगर हम जैसे दूसरे कल्चर्स के साथ शादी हैं तो उसमें देखें तो शायद मे भी 2 इंडिविजुअल्स रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने कल्चर को देखें तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी हमारी किसी बेटी की शादी किसी पाकिस्तानी घर में होती है तो वो एक्चुअली उसकी शादी फिर पूरी की पूरी फैमिली से ही होती है। उसको हर एक को देखना है, उसको अपने ससुर को, सास को, देवर को, नन को, सबको लेके अपने साथ चलना तो पड़ेगा। फिर वही बात तो आ गई ना शादी कि वो क्या कि वो चीज़ आ गई ना कि अगर आप अपने वतन के हमवतनों से शादी करें तो आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन आप जब इंडिविजुअल करेंगे तो आपकी फैमिली और स्पेशली यूरोपियन से तो आप तनहा रह तो जाएंगे। मेरे क्या ख्याल आप में- तनहा रहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जो बच्चे जो प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तानी से शादी ना करें, तो मे भी उनके पीछे कहीं दिमाग में ये भी चलता हो कि वो मुझे हर एक को साथ लेके नहीं चलना है, मुझे हर एक को नहीं देखना है। नहीं, ये मैं नहीं मानता, मे भी मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी परवरिश का हिस्सा है। क्यों जी? हाँ जी, क्या ख्याल आपका? गलत परवरिश हो। क्यों जी, क्या आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही। परवरिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में फोकिया सॉरी तो नहीं, यानी कि नहीं, अपने ख्यालात मुख्तलिफ होने नहीं, के, मुझे लगता है ऐसे लेकिन कि मे भी ये हो सकता है कि आप जो अपने घर में देखते हो ना, आजकल जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जिस तरह शादियाँ, ऑफ कोर्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि जिस तरह शादियाँ टूटती हैं, तो वो एक्चुअली उसमें कहीं ना कहीं पीछे फैमिली का हाथ होता है। नहीं, लेकिन तो वो हमारे वो बच्चे- टूटी, वो भी फैमिली टूटी, वही वो वजह से भी टूटे। रिश्ते टूटे वो इसी हैं। वजह से टूटते हैं। नहीं, वो भी रिश्ते टूटे हैं जो कि पूरी मुकम्मल फैमिलियाँ थी, और वो भी रिश्ते टूटे हैं जो कि इंडिविजुअल थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी सबिया? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जो रिश्ते टूटे हैं वो ऐसे भी टूटे हैं जो पूरी नानी, चाची, ताई सब यहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद टूट गई हैं? जी सबसे ज्यादा तो डिपेंड लड़के और लड़की ऊपर करता है, जी। क्योंकि शादी निभानी उन्होंने ही होती है। अगर वो ही आपस में ठीक नहीं है, वो एक दूसरे को समझते नहीं है सही तरह, तो शादी का उनकी जाना understanding मुश्किल हो नहीं जाता है। कि हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है मुझे लगता है, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था वो हमारे यहाँ पे हो चुका है। पाकिस्तान में अब वो उस तरह की बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ समझा जाता है कि लड़के लड़की की शादी हुई है तो ऑफ कोर्स उस लड़की को ही अभी तक सब कुछ करना है, लड़के को करना जरूरी नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मे भी जो मुझे नहीं पता अभी हमारे बच्चों का वो टाइम नहीं आया जिसमें हमें वो कुछ इस तरह की बातें बोले, लेकिन जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं मे भी उन लोगों को, अगर वो दूसरे कल्चर के लोगों को प्रेफर करते हैं तो मे भी उनको लगता हो कि जो पाकिस्तानियों के साथ एक पूरा पैकेज आता है तो शायद वो उनको लगता हो कि हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, जी। तो वो सोचते हो। आप ये इस पॉइंट में जो फोकिया पेश कर रही हैं वो ये है कि हो सकता है कि वो बच्चे जो पाकिस्तानी कल्चर के साथ या पाकिस्तानी कल्चर में शादी नहीं करना चाहते, हो सकता है कि वो अकेला रहना चाहते हो, इंडिविजुअल रहना चाहते हो, और उनको पता है कि जिस वक्त अपने कल्चर में करेंगे तो उसमें वही जो पूरा रिश्तेदारी, पूरी फैमिली जो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब जब वो यानी यूरोपियन से करेंगे तो वो इंडिविजुअल हो जाएंगे, वो अकेलापन पसंद करते हैं। जी हो सकता है इसकी वजह ये भी हो कि वो बहुत सारी शादियों की नाकामी की वजह ये फैमिली का भी उसमें इंटरफेयर करना, और ये चीज़ों की वजह से भी वो घबराते हैं कि हो सकता है। वो तो सारी फैमिलियों में होता है, नहीं, किसी भी नहीं, सारी फैमिलियों में होता है, मारोकान वो भी इत्तेफाक से सारे रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन क्योंकि यूरोपियन वो का भी तो इकट्ठे आप होते कह हैं। सकते हैं ना। अगर शादी किसी भी में करोगी तो लड़की अपनी तरफ जाएगी नहीं, वो तो और लड़का अपने फैमिलियों में वो बात दुरुस्त है, लेकिन वो जिस वक्त आप दूसरे कल्चर में करती हैं तो उस वक्त उनका खाने का सिलसिला और है, आपका खाने का सिलसिला और है, उनका मिलने का तरीका और है, आपका मिलने का तरीका और है, उनकी जो त्यौहार हैं उनको मनाने का रस्म और रवाज सब कुछ होता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो फिर उसमें ये होता है कि फिर आप दोनों इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते एक दूसरे से, क्योंकि उनको होता है वो आपको स्पेस देते हैं कि अच्छा इसको इतना नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम इसको स्पेस देते हैं, लड़की लड़के को देती है, लड़का लड़की को देता है, फैमिली वाले एक दूसरे को देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो एक दूसरे से उनकी इतनी उम्मीदें होती हैं, उनको पता होता है कि नहीं ये पाकिस्तानी घर से आई है, इसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ ये दुरुस्त है। क्या ख्याल है? ये बात दुरुस्त है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे वाबस्ता है। पैनल में एक अपना फोकिया ने कहा कि हमारी जो शादियां जो होती हैं नौजवानों की, उसमें वालिदैन और रिश्तेदार जो हैं उनकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा होती हैं, और वाकई ये दुरुस्त बात है कि जिस वक्त आप किसी चीज़ से बहुत सारी ज़्यादा तवक्कुआत मुस्लिक कर देंगे तो उस वक्त फिर आपको नाउम्मीदियाँ भी बढ़ जाती हैं।
اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ہنٹ، بہت اچھا ہنٹ ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کی خود شادیوں کو مرتب دیں یا بچے اپنی پسند سے اس کو خواہش کریں تو اس میں آپ اپنی توقعات کو اتنا زیادہ نہ بڑھا دیں کہ بعد میں آپ کو اس میں جو ہے نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. اور یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے کیوں اپنا شافیہ یہ ڈس اپوائنٹ کافی پریکٹس میں ہے اس وقت کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں اور جس وقت رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. ہاں میرے تو خیال میں امیدیں نہیں لگانی چاہیے. نہیں لگانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم کا حالات کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا. کہ امید کس وقت ٹوٹ جائے. ہاں ہاں وہی نا بس حالات پہ سمجھوتا کرنا چاہیے. جی سبھی آپ ہیں. میری رائے بھی یہ کہ زیادہ امیدیں نہیں بلکہ لگانی ہی چاہیے. بالکل بالکل نہیں لگانی چاہیے. جتنی کم امیدیں ہوں کیا اس میں جی یہ آپ ہی کا پوائنٹ تھا تو اس کو آپ تو مطلب کہ اس کو کچھ اور اس میں تفصیل. نہیں مجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ کیونکہ وہی بات ہمارے اپنے کلچر کی آ جاتی ہے کیونکہ پاکستانی ہے تو اگر آپ دوسرے کلچر سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اسپیس دیتے ہیں. اپنے پاکستانی کو ہم اسپیس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ آگے آئے ہیں کیونکہ ہم خود کافی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کیا یہ پاکستانی کلچر میں ایسا ہے کہ ہم دوسرے کلچر کو اتنا ہم ٹالرنس دیتے ہی نہیں. ہم دوسرے کو ہم بالکل پرفیکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی مطلب ہے آپ کا. ہاں جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے اگر ایک ہی فیملی میں اگر آپ کی پاکستانی بہو ہے اور آپ کی ٹرکش بہو ہے تو پاکستانی بہو سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول اتنا ہائی ہے اور ٹرکش بہو اگر آپ کے لیے اتنا سا بھی کچھ کرتی ہے تو آپ سمجھتی ہیں واو اس نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا. اچھا آپ کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے, اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہے جو آپ کے لیے کر کر کے بیچاری ختم. توقعات جو ہے اپنے ہم وطن کے ساتھ بہت ہائی ہیں اور اگر دوسری قوم کے ساتھ رہ جائے کام تو یہ تو میرا ایکسیپٹ. اس کا مطلب ہے ہم لوگ ہمارا کلچر نہیں ناانصافی نہیں, ہمارا کلچر جو ہے وہ بڑا رچ کلچر ہے جس میں وہ ہم دوسری قوم کو بڑی اچھی طریقے سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پہلے اپنی قوم کو اسپیس دینی چاہیے, اس کے بعد اگر ہم اس طرح وہی جو ہمارا بیہیویئر ہے جو اگینسٹ ہماری ٹرکش بہو ہے وہی پاکستانی سے بھی رکھیں اور جو آپ کو اتنا کچھ دے بھی رہی ہے واپس. چلیں سبھی آپ مطلب تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف آئیں کہ یہ جو ہم اپنے ہم وطن یا تارکین یا یورپین کے ساتھ شادیاں ہیں اس پہ اگر آپ کو میں 1 منٹ دوں تو آپ اس پہ کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ کیا یہ پاکستانی یا ہم وطن کے ساتھ ہونے چاہیے, تارکین کی یا کے ساتھ ہونی چاہیے؟ میری رائے یہی ہے کہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو میں کسی تارکین کے بھی خلاف نہیں, ٹھیک ہے کوئی مسلم ہو تو اس سے کر سکتے ہو آپ, لیکن یہ کہ آگے جا کر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے ہم وطن کے ساتھ وطن وہ سب سے بیسٹ ہے. جی شافیہ آپ؟ میری بھی یہی رائے ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مان تو بندہ دیتا ہے کہ چلو کر لیں, لیکن آنے والے وقت کو دیکھ کے تو پھر پرابلم ہی ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ زیادہ کوشش یہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہی تھوڑا بہت سمجھایا جائے کہ اپنے ہی وطن کے لوگوں سے شادی کی جائے. اور اگر دوسرے ملک کے لوگ مسلمان بھی ہیں تو حرج نہیں ہے, لیکن آگے جا کے پرابلمیں ہوں ہم ان کو بھی برا نہیں کر سکتے. جی فوقیہ. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جیسے براٹ اپ کیا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ایکچولی کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کیسے بڑا کیا, تو ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو ہمیں وہی بات ہے کہ پریفر پاکستانیوں کو ہی کرنا چاہیے, لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور سے کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے کرنا چاہیے. ناظرین ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اور میرا خیال ہے کہ آج اس ٹاپک کے بارے میں بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے مثبت نکات جو ہیں ان کے اوپر ہم نے اس کو اپنی توجہ دی. میرا خیال اور اس میں جو لب لباب یہی نکلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, ان کی خواہشات کا خیال کرنا چاہیے اور کلچر کے لحاظ سے وہ ہم وطن ہوں, تارکین ہوں یا یورپین ہوں, اس کو بڑا دھیان دینا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شادی جو ہے یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے اور اس کو جس وقت بھی شادی ہو اس کو چاروں طرف بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کے, یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. جاوید ثنا کی طرف سے اللہ حافظ.